아이고. 2013년 3월 7일 혹시 이 날이 무슨 날인 줄 아세요? 2013년 3월 7일 이 외침이 라틴 아메리카에 전 세계에 퍼졌습니다. No quiero morir. Por favor, no me dejen morir. 이 외침을 하고 이날 생을 마감한 사람이 있습니다. 이 사람은 이름만 들으면 누구나 아는 사람이에요. 한쪽에서는 영웅으로, 한쪽에서는 나쁜 사람으로. 그렇지만 호불호가 갈리긴 하지만 이 사람이 생애를 맞이하면서 주위인 사람들에게 이렇게 남겼습니다. No quiero morir, por favor, no me deje morir. 제발 나를 살려주세요. 네? 피노쳇은 아니고요. 소리가 안 나네요. Jefe de inteligencia venezolano sobre el último y dramático momento de Hugo Chávez antes de morir, donde pedía que no quería morir y que no lo dejen morir. Diego Morán. Exacto, se trata de un cable de una agencia, de la agencia AP, una agencia muy importante que cita a José Ornella, que es el jefe de seguridad de la presidencia venezolana. Es el hombre que estuvo, una de las personas que estuvo hasta el último segundo con Hugo Chávez. Y realmente lo que él le contó a la agencia AP causa conmoción. Básicamente es un ser humano. Esto justamente humaniza mucho a Hugo Chávez. Se trata de una declaración breve. Según José Ornella, él, lógicamente, como todos sabemos, no podía hablar, tenía una cánula traqueal. Sin embargo, moviendo los labios, él llegó a interpretar lo que decía Hugo Chávez. Tenemos justamente las declaraciones de José Ornella citando a Hugo Chávez. Yo no quiero morir, por favor, no me dejen morir. Fue lo que, según José Ornella, esto citado por la agencia AP, dijo Hugo Chávez en sus últimos minutos. José Ornella después amplificó un poco y dijo, él no quería morir, él quería mucho a su país, él se inmoló por su país, sufrió bastante, nosotros estuvimos a su lado, sufrió mucho esa enfermedad. Y bueno, la historia la escribieron y algún día alguien escribirá y algún día el médico escribirá, dijo José Ornella. El hombre que ustedes ven allí la foto es el jefe de seguridad de la presidencia venezolana. Insisto, esto es un cable de la agencia AP que ya por supuesto dio vuelta al mundo. Vamos a ver cuál es la reacción del gobierno. Hoy hice la siguiente aclaración. La agencia AP es una agencia muy seria, tiene una versión de audiovisual en donde constantemente registra imágenes, sí. Y por supuesto después tiene el servicio de cables, es decir, a un periodista le comentan algo, lo escribe y lo envían a todo el mundo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es muy probable que no encontremos el video, la declaración hecha ante la televisión, ante las cámaras de televisión de José Ornella. Es decir, si alguien espera ahora encontrar la grabación de José Ornella diciendo esto, seguramente no la va a encontrar. Fue una declaración que le hizo a un periodista de AP. Me pregunto yo, cuando habló José Ornella, ¿habrá sabido que era un periodista de AP? Digo, porque esto de una forma humaniza a Hugo Chávez. Sí, queda claro, ¿no? Lo baja a lo que era un ser humano. Es muy normal tenerle miedo a la muerte, pero habrá que ver si es lo que el gobierno venezolano quería que se supiera que fueron sus últimas palabras, ¿no? Digo, además a los 58 años no ves la muerte cerca. Claro. Digamos, por más que vengas de un proceso, una enfermedad, de un cáncer. Vos decís, a los 80 por ahí pensás de otra forma ya. Exactamente. A los 58 años es como todavía decís, tengo mucho hilo en el carretel. Es una expresión más que humana esa también, de cualquier ser humano que esté en esas circunstancias. Insisto en ese punto, ¿no? Como decís vos, Claudio, 58 años, descubrieron el cáncer hace 2, fueron tratamientos muy duros, él no era una persona cualquiera, queda clarísimo esto, era el líder de un país, muchos dicen el líder de una región, y esto es cierto, de golpe encontrarse con la muerte habrá sido difícil, insisto, seguramente esto va a tener repercusiones, habrá que ver si en este momento de duelo, en donde toda la actividad en Venezuela está paralizada, la actividad política también, el gobierno... Están así. Insisto en lo principal. Hugo Chávez no podía hablar. Sin embargo, esto fue aclarado por el jefe de seguridad. Dice que él movió los labios y de esta forma se podía comunicar. ¿Se acuerdan que el vicepresidente Maduro dijo? Él encontraba muchas formas creativas de hablar o de comunicarse. Por supuesto, una era escribir, quizás la otra era o balbucear o mover los labios. En ese sentido, entonces, José Ornella dijo esto, ¿no? Dramático.
Todavía no se sabe dónde va a ser sepultado, si va al Panteón Nacional o no. Oficialmente no se ha dicho nada. Todavía no se dijo nada. El sepelio ocurrirá seguramente el sábado a las 10 de la mañana, hora venezolana, a las 11:30, hora nuestra. La intención del gobierno es llevarlo al mismo lugar en donde se encuentra Bolívar, ¿no? El mártir venezolano, pero todavía no O sea, está ¿no va a ser confirmado mañana esto. las exequias y el sepelio? No, a partir de mañana, el viernes, a las 10 de la mañana, se realizará la ceremonia final en el velatorio, donde asistirán los presidentes que estén en ese momento, y probablemente el sábado de la mañana sea el sepelio. De todas formas, no está confirmado ni el lugar, ni la hora, ni el día. Bien. Se presume que puede llegar a ser el sábado, teniendo en cuenta que hay mucha gente que todavía quiere pasar por allí. Gracias, Diego. ¿Cómo no? 이게 이제 아르헨티나 까날 5 노티시아에 나왔던 거거든요. 2013년 3월 7일. 이 한때는 독설로 또 배짱으로 세계를 호령했던 그 우고 차베스의 마지막 말이 2년 동안 암으로 고통스러워서 거의 움직일 수도 없었다고 합니다. 그래서 주위 이 의료진들은 이 사람의 그 암이 어느 정도 진행되어졌는지 얼마나 병이 심각한지를 전하지를 못했대요. 마지막에는 거의 입술을 움직일 수 없을 정도로 했지만 이 사람이 마지막 남긴 말은 뭐였어요? 나는 죽고 싶지 않아. 제발 날 죽게 내버려 두지 마. 이거였거든요. 이것을 이제 아르헨티나 까날에서는 참 인간적이고 이렇게 표현을 하는데 또 까날 베네수엘라나 보면 또 다르게 표현합니다. 이렇게 표현해요. 이 사람이 조국을 너무 사랑해서 조국을 위해서 죽고 싶지 않다는 표현을 했다라고 이제 자기들은 그렇게 해석을 하지만 전체적으로 봐서는 그것보다는 죽음 앞에 선 연약한 한 인간의 모습을 볼 수가 있습니다. 이것은 이제 우고 차베스의 모습이 아니라 앞으로 따르데 템프라노 우리들도 언젠가는 어떠한 모습으로든 이 땅에서 삶을 맞이하게 됩니다. 여러분과 저나 또 창조 때에도 인간은 처음부터 불멸의 존재로 창조되지 않았습니다. 처음부터. 인간은 처음부터 죽을 수밖에 없는 존재였어요. 우리는 보통 이렇게 생각하죠. 인간은 죄를 졌기 때문에 죽는 거야. 아닙니다. 원래 인간은 창조 때부터 죽는 존재였어요. 다만 에덴 동산에 있는 그 생명나무를 먹으면서 하나님의 허락하에 그 생명나무를 먹으면서 자기의 생명을 하나님께 전적으로 의지하면서 사는 게 인간적인 존재였지만 그가 타락하고 천사들이 생명나무를 지키죠. 에덴 동산에 못 들어오게. 그리고 아담과 하와는 추방당합니다. 그때부터 죽게 된 겁니다. 인간은 원래 죽는 존재였습니다. 여러분과 저는 마지막에 어떤 말을 남길 수 있을까? 어떤 말을 남길 수 있을까? 여호수아 24장을 한번 보겠습니다. 여호수아 24장 15절을 보시면 여호수아가 마지막에 자기의 죽음을 앞두고 이런 말을 남깁니다. 여호수아 24장 15절 함께 읽겠습니다. 시작. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 저쪽에 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 하니 아멘. 이 차베스라는 그래도 인간적으로 볼 때는 어쨌든 호불호는 갈리지만 대단한 인물. 이 인물이 마지막에 남겼던 말은 제발 살고 싶다. 나를 죽게 내버려 두지 마. 였지만 오늘 성경에 나오는 여호수아는 맨 마지막 날이 그런 얘기가 아니었습니다. 너희들은 여호와만 섬겨라. 오늘 너희들은 택하라. 너희들이 택하건 안 택하건 나와 내 집은 누구만 섬기겠다? 하나님만 섬기겠다. 이 두 인물의 마지막 말이 너무 다른 것을 보게 됩니다. 아마도 우리는
차베스와 같은 말을 남기는 사람이 있을 수도 있고 또는 여호수아 같은 말을 남기는 사람도 있을 것이라고 생각이 듭니다. 그래도 우리 레마를 한번 외치고 해야죠. 우리 김현희 집사님이 앞으로 한 몇 개월 외칠 수 있을까요? 예, 예, 갈 때까지 계속 예 후계자를 세워 주셔야 돼요. 우리 김현희 집사님 한번 외쳐주세요. 스인프루토. 집에 가서 학령이 권사님한테 혼나요. 다시 예, 스인프루토. 스인프루토. 예, 스인프루토. 한번 지났지만 한번 전체적으로 반복을 한번 해보겠습니다. 이 한눈에 보는 성경을 쭉 보시면 하나님께서 온 인류를 창조하십니다. 그냥 그 온 인류가 하나님의 뜻을 벗어나서 살기 시작을 하죠. 그래서 하나님이 아브라함을 부르시고 그 아브라함을 통해 어떻게 해요? 이스라엘이라는 민족을 형성하고 그 이스라엘로 하여금 너희는 제사장의 나라요 거룩한 백성으로 살아가기를 소원을 두십니다. 그러나 그 이스라엘 백성이 그렇게 살아가지 못하고 북이스라엘과 남유다로 나눠지면서 북이스라엘을 멸망하고 722년 남유다만 남게 됩니다. 남유다도 결국은 586년에 바벨론에 의해 멸망당하고 그 나머지 사람들이 바벨로 유수라고 하죠. 포로로 끌려갑니다. 그 끌려가서 비로소 그들이 우상숭배를 안 하기 시작을 합니다. 이스라엘서를 쭉 보면 아브라함부터 저 바벨론 유수까지 하나님도 섬기고 우상도 섬기고 이것이 계속해서 반복되어집니다. 그러나 그들이 완전히 망하고 바벨론으로 가서 노예가 된 상태에서 그때 깨닫게 되는 것이 누구만 섬기자? 여호와만 섬기자였습니다. 이들이 돌아와서 새 예루살렘 성을 짓고 주님이 오실 것을 기다립니다. 성경은 갈라디아서 4장 4절을 보니까 때가 참에 누가 왔다고요? 여인의 후손에서 그리스도가 왔다. 그 그리스도께서 12제자를 선택하죠. 예수님께서 유대에서도 사역하고 또 가끔 사마리아도 가고 이방인들을 만났지만 예수님의 3년 동안 주 사역은 대중 집회가 아니고 소수였습니다. 소수. 할 수 있으면 12명에 먹고 자고 거니면서 12명에 초점을 맞췄습니다. 그 12제자를 통해서 사도행전에 보니까 초대교회가 형성이 되어지죠. 제일 처음 초대교회가 어느 교회인 줄 아시죠? 예루살렘 교회. 예루살렘 교회가 가지고 있는 사명이 있었습니다. 너희에게 성령이 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이것이 이 교회의 탄생과 주어지는 과제였습니다. 그렇지만 그들은 자기들끼리는 잘 먹고 잘 살았지만 사실은 가지를 않습니다. 그래서 하나님께서 핍박을 허락하셔서 스데반 집사가 죽고 예수님의 제자 야고보가 죽고 사람들이 뿔뿔이 흩어지면서 그 흩어진 사람들이 복음을 전하기 시작을 했는데 그때 이방교회가 생기기 시작을 해요. 이방의 첫 교회 안디옥 교회입니다. 안디옥 교회. 이 안디옥 교회에서 성령을 받았다는 소식이 예루살렘에 전해지자 예루살렘 교회에서 누구를 파송하냐면 바나바를 파송합니다. 왜 파송했냐면 진짜 하나님께서 이방인들에게 성령을 줬는지 그 당시 유태인으로서는 도저히 이해가 되지 않는 것. 그들의 사고방식에서는 이방인들은 구원받을 수 없는 족속이었거든요. 아무리 예수님께서 3년 동안 동행하고 말씀을 주셨어도 사람의 생각이라는 게 쉽게 바뀌지가 않습니다. 그래서 바나바가 갔더니 정말 성령이 내리고 함께함을 보고 거기서 비로소 그리스도인이라는 단어가 처음 생기게 됩니다. 그리고 바나바가 누구를 데려가죠? 사도 바울. 13년 동안 있었던 그 바울을 데려와서 그 안디옥 교회에서 교사를 하면서 선교사로 파송이 되죠. 그리고 1차, 2차, 3차 성교행이 시작되어지고 언제 주님이 오신다 그러죠?
모든 사람이 복음이 들을 때까지. 온 인류. 그래서 구약 성경은 오실 메시아. 아브라함이 주인공이 아니고 이삭이 주인공이 아니고 예레미야가 주인공이 아니라 모두 주인공이 한 곳으로 이렇게 초점을 맞춰줘요. 누구요? 오실 예수 그리스도에 초점을 맞춰줍니다. 신약은 오신 메시아 대색이라죠. 주님이 오셨다. 주님이 오셨다. 요새 아침 예배 때 제가 히브리서를 이제 묵상하고 있습니다. 히브리서를 보면 약 AD 67년, 8년도에 쓰여졌거든요. 그때가 네로 황제가 집권할 때였습니다. 네로 황제 하면은 머릿속에 어떤 그림이 그려져요? 폭군, 험악한. 근데 사실은 네로 황제가 처음부터 그러진 않았습니다. 이 사람도 처음에는 선군이었었어요. 근데 정치라는 게 복잡합니다. 자기의 위치도 부족하고 이 왕이라는 자리가 굉장히 외로운 자리거든요. 사람들이 배반을 하고 의심이 가득하기 시작을 하자 어떻게 해요? 자기 의붓동생도 죽이고 심지어는 어머니도 죽이고 아내도 죽이고 그리고 자기 스승도 죽입니다. 그리고 로마에 대화재가 일어나기 시작을 하죠. 이제 코바디스라는 영화가 있습니다. 아마 여기 연세가 드신 분들은 한 번쯤 다 봤을 거예요. 우리 인재성도님은 코바디스 도미니 모르죠? 연세가 있어도 연세가 있어도 우리 소희수사님 아세요? 코바디스라는 영화 아세요? 보통 기독교 고전 3대 명작하면 첫 번째는 십계입니다. 두 번째는 배너, 세 번째는 코바디스. 코바디스가 1951년에 상영을 하거든요. 저 태어나기 한 18년, 17년 전에. 그렇지만 저희 어릴 때는 아시겠지만 그 주말만 되면 주말의 영화라는 게 있었습니다. 늘 보고 싶은데 저희 부모님이 허락을 안 해주면 이불 밑에서 보는 거예요. 주말의 명화. 거기서 코바디스를 몇 번 봤습니다. 원래 제목은 코바디스 도미니예요. 그게 주여 어디로 가시나이까? 로마의 대화재가 일어나자 베드로가 피난을 해서 막 도망가다가 로마로 하여가는 누구를 만나요? 주님을 만나는 거예요. 그래서 베드로가 놀래죠. 주님, 어디로 가십니까? 주님이 말씀하지 않고 그냥 가요. 거기서 베드로가 깨닫는 게 있습니다. 나는 핍박을 통해서 도망을 가는데 우리 주님은 다시 십자가를 지시고 가는구나. 그래서 베드로가 어디로 가요? 로마로 가서 거기서 전설에 의하면 거꾸로 된 십자가에 죽었다고 합니다. 그건 확실치가 않아요. 그거는. 그래서 코바디스 도미니, 주여 어디로 가십니까? 그때 쓰여진 책이 히브리서였습니다. 그때 네로 황제가 얼마나 사람들을 박해했냐면 짐승의 가죽을 씌워서 굶은 사자들이나 걔한테 던집니다. 그럼 사자들이 막 뜯어먹죠. 그러면 사람들이 너무 좋아서 박수를 칩니다. 또는 밤이 어두우면 크리스찬에게 온몸에 기름을 발라서 장대에 매다서 밤을 비춥니다. 또 어떻게 하냐면 짐승의 가죽을 물에다 푹 적셔 놓습니다. 그리고 사람의 몸을 감싼 다음에 꽁꽁 묶어서 태양볕에 세워놓으면 어떻게 된 줄 아세요? 그 가죽이 마르면서 막 옥죄거든요. 그러면 사람의 뼈마디가 뚜두둑 부서집니다. 그래서 로마의 역사학자가 이렇게 얘기를 합니다. 너무나 잔인하다. 너무나 잔인하다. 코바디스 도미니에 보면 네로 황제가 로마를 불을 지르고 막 노래하는 장면이 나와요. 이제 거기서 영화에서 이해하고 싶은 것은 네로 황제가 불을 질렀다 이런 얘기인데 실제로는 잘 모릅니다. 진짜 불을 질렀는지 아니면 다른 것으로 불이 났는지는 잘 모르지만 공통적인 것은 그 화재의 원인을 누구에게 돌려요? 크리스찬에게 돌립니다. 그렇지 않아도 로마 사람들은 크리스찬에 대한 색안경을 끼고 있었거든요. 저들은 숨어서 어린아이들을 먹는다더라. 저희들은 숨어서
근친상간하더라. 왜냐하면 서로 형제여 자매여 하니까 이상한 거예요. 이것은 내 살이니 이것은 내 피냐니까 그들 눈에는 가뜩이나 미워 죽겠는데 이상한 부류인데 네로 황제가 그들이 불렸다고 하니 그 당시 로마 구역이 14구역인데요. 10구역이 다 불에 탑니다. 그 어마어마한 사건이죠. 그리고 그 모든 것을 이제 크리스찬들에게 뒤집어 씌우죠. 그때 쓰여진 책이 히브리서예요. 왜 쓰여졌냐면 그 핍박과 억압 때문에 사람들이 변절하기 시작을 하는 거예요. 아니, 여러분 같으면 우리 같으면 어땠을까요? 그 변절한 사람을 누가 돌을 던질 수가 있겠습니까? 우리 때도 일제시대 때 보면 그런 비슷한 적이 있지 않았습니까? 그래서 히브리서 저는 아노니모, 알 수는 없지만 그분이 히브리서 저자가 유대인 크리스찬에게 위로하기 위해 쓴 게 히브리서입니다. 여러분이 믿는 예수님은 천사보다도 위대하신 분이십니다. 여러분이 믿는 예수님은 여러분이 그렇게 존경하는 모세보다도 크신 분이십니다. 여러분이 믿는 예수님은 여호수아는 안식을 못 졌지만 이 예수님은 여러분에게 영원한 안식을 주실 것입니다. 예수님을 변절하지 마세요. 그러면서 오늘 제가 재직회 때 읽었던 말씀 있죠. 너희는 서로 피차 어떻게 해요? 권면하라. 악의 유혹에 빠지지 않도록 권면하라. 그래야 처음부터 시작한 끝까지 너의 믿음을 지킬 수가 있다. 우리는 이제 평화의 시대에 살고 있으니까 사실 그 말이 마음에 와닿지 않습니다. 저도 전쟁 세대가 당연히 아니기 때문에 전쟁이라면 사실은 잘 몰라요. 그러니까 전쟁을 겪어봤던 세대들은 전쟁이 너무나 무섭고 몸부림치는 걸 알듯이 핍박을 겪었던 그때 당시 사람들은 히브리서가 너무나 위로가 되는 거예요. 지금 우리가 핍박을 받아도 지금 우리가 저 짐승 가운데 죽어도 천사보다도 위대하시고 모세보다도 대단하시고 우리에게 영원한 안식을 주신 그 예수를 바라보면서 어떻게 서로 권면하는 거예요. 우리 함께 변절하지 맙시다. 믿음을 세워주고 붙잡아주면서 그렇게 오신 그리스도에 대해서 얘기합니다. 성경 전체가 신약에 예수 그리스도가 오셨다. 그리고 또 뭐다? 오실 것이다. 이것이 이제 소망이 되는 거죠. 사실 지금은 세상이 너무나 잘 살다 보니까 주님이 오신다는 게 그렇게 기다려지지가 않습니다. 뭐 전쟁이 있고 핍박이 있고 그럴 시대에는 소망을 거기밖에 둘 수 없는데 지금은 우리가 가진 게 많고 뭐 어렵다고 하지만 예전에 비해서 풍족하고 그저께도 아침에 이렇게 뉴스를 틀으니까 중동 지역에서는 또 30몇 명이가 죽었더라고요. 그걸 보면서 그런 생각을 했습니다. 지금 칠레가 어렵고 아르헨티나가 어렵고 한국이 어렵고 미국이 어렵다고 하는데 저 사람들은 어떨까? 우리의 어려움은 갖다 댈 것도 아닌 거죠. 신약의 대부분의 책들은 그런 상황 가운데 신자들에게 얘기하고 있는 거예요. 메시아가 오셨다. 그 메시아가 다시 오실 것이다. 그리고 전체적인 중심 주제가 어떻게 돼요? 하나님의 나라. 성경의 주제는 하나님의 나라. 성경의 내용은 예수 그리스도입니다. 10가지 시대 기억하시죠? 한번 반복을 해보겠습니다. 첫째는 창조시대, 두 번째는 족장시대, 세 번째는 출애굽 광야시대, 네 번째는 정복시대, 다섯 번째는 오늘 우리가 볼 사사시대, 여섯 번째는 통일왕국시대. 통일왕국시대가 지나면 분열왕국시대죠. 분열왕국시대가 지나면 비로소 포로시대로 갑니다. 포로시대가 400년이 끝나고 나면 70년이 끝나고 나면 포로귀환시대를 맞이하고 포로귀환시대가 끝나고 나면 400년 침묵시대. 이 400년 침묵시대라는 것은 그때의 성경책이 한 권도 쓰여지지 않습니다. 하나님이
레벨레이션이 없었다 이런 얘기입니다. 그리고 그 다음은 우리가 쭉 반복해서 보겠습니다. 이 창조시대 4가지 주요 사건, 당연히 처음에는 창조죠. 두 번째는 창조 다음엔 타락이 있죠. 타락 다음엔 홍수가 있죠. 홍수 다음에 바벨탑. 이게 사람이 은혜 줬다가 징벌받았다가 은혜 줬다가 징벌받았다가 모든 사람이 타악함으로 창조시대를 지나고 나서 창세기 12장에 보면 이때부터 12장부터 창세기 50장까지 족장시대가 시작이 되는데 첫 번째 하나님의 부르심을 받은 사람이 아브라함, 두 번째가 이삭, 세 번째가 야곱, 네 번째가 요셉입니다. 그리고 창조시대가 족장시대가 마무리를 짓고 그 다음에 우리가 계속해서 주일날 함께 보고 있는 출애굽 광야 시대도 4가지 주요 사건이 있습니다. 첫 번째는 출애굽이죠. 출애굽은 이스라엘 백성들이 고통받기 때문에 하나님이 너무너무 불쌍해서 급조한 계획이 아니고 하나님이 이미 700년 전부터 아브라함에게, 이삭에게, 야곱에게, 요셉에게 약속하셨던 하나님의 언약의 말씀의 성취였습니다. 출애굽을 하고 그 다음에 시내산으로 가서 1년 동안 하나님부터 훈련을 받습니다. 하나님이 누구인지, 나 외에는 다른 신을 섬기지 말라, 우상을 만들지 말라, 내 이름을 거룩히 여기라, 안식일을 지켜라 하면서 하나님이 어떤 분이신지, 또한 내 이웃과 어떤 관계를 맺어야 되는지를 알려주고 또 성막을 통해서 어떻게 예배드리는지를 알려줍니다. 1년 동안 훈련받은 사람들이 어디로 갑니까? 가데스 바네아로 가죠. 가데스 바네아 갔더니 12명의 정탐꾼이 갔다 와서 하는 얘기가 10명이 그곳에 갔더니 정말 젖과 꿀이 흐르는 땅이더라. 그런데 그곳에는 어마어마한 사람이 살고 있어. 우리는 미개한 족속이야. 우리는 아직 석기시대에 살고 있지만 그 사람은 철기시대에 살고 있어요. 그 앞에 서니 우리는 누구와 같더라? 메뚜기와 같더라. 모든 사람이 울기 시작하고 돌을 들어서 누구를 죽이려 해요? 모세와 여호수아 갈렙을 죽이려 합니다. 불신앙. 이때 하나님께서 얘기를 하죠. 애굽에서 나온 모든 1세대들은 다 광야에서 죽을 것이다. 그리고 광야에서 태어나는 2세대들, 그들만이 하나님 앞에 들어갈 것이다. 그리고 40년 동안 재훈련합니다. 이 40년 동안 매일매일 몇 명의 사람이 죽었나라고 계산해봤더니 매일매일 87명이 죽어요. 매일. 그리고 정복시대로 들어가게 됩니다. 정복시대 첫 번째 여리고 점령이죠. 좀 하나님의 은혜로 여호수아가 가장 들었던 것이 모세가 없다라는 사실이었습니다. 아무도 모세의 자리를 채울 수 있는 사람이 없었습니다. 그래서 하나님께 반복하죠. 너는 강하고 담대하라. 강하고 담대하라. 하나님 어떻게 강하고 담대할 수 있겠습니까? 나의 율법을 주야로 묵상하며 내 입에서 떼지 말며 하나님을 알고 신뢰해야 된다. 그 신뢰함으로 요단강을 건너고 하나님이 요구한 것이 뭐죠? 할례를 받아라. 할례를 받는다는 것은 하나님 앞에 하나님을 신뢰하지 않으면 받을 수가 없는 겁니다. 그리고 여리고 점령, 그리고 슬픈 이야기가 이어지죠. 아이성 사건. 한 사람으로 말미암아 공동체가 고통을 당하는. 이 이후에 가나안 정복 7년 동안 가나안을 전체적으로 정복하고 그리고 나서 기업 분배를 합니다. 이제 오늘 우리가 사사시대를 보게 될 것입니다. 여기 보시면 제가 저거를 애니메이션을 안 해놨네요. 함께 읽겠습니다. 시작. 왕이신 하나님의 통치를 받지 않고 자신들 마음대로 살아갈 때 죄를 지으며 살아갈 수밖에 없었다. 그때마다 하나님은 주변 민족을 통해 심판하시고 이스라엘은 하나님께 부르짖었으며
하나님은 사사들을 통해 구원하셨다. 아까 처음에 읽었던 그 여호수아의 마지막 말은 이거였습니다. 너희들은 오늘 하나님을 섬길지 안 섬길지 오늘 택하라. 나와 내 집은 누구만 섬기겠다? 여호와만 섬기겠다. 그렇게 말을 하지만 여호수아 맨 마지막에 보면 참 슬픈 이야기가 이어질 것을 우리에게 예고하고 있습니다. 여호수아서 24장 31절을 보겠습니다. 여호수아서 24장 31절, 우리가 저번 주에 읽었던 말씀인데요. 24장 31절. 24장 31절 함께 읽습니다. 시작. 이스라엘이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 일을 아는 자들이 사는 날 동안 여호와를 섬겼더라. 이것은 앞으로 사사시대가 어떠할 것을 미리 예고하고 있는 거예요. 여호수아가 사는 날 동안 그 장로다리 등들이 살 동안은 그들이 하나님을 열심히 섬겼다. 즉 그들이 다 죽자. 오늘 사사기가 어떻게 시작하는가를 보게 됩니다. 1장 1절 한번 상반절 한번 보세요. 누가 죽은 후에? 여호수아가 죽은 후에로 시작을 해요. 이제는 하나님을 신뢰하고 하나님을 믿고 그런 사람들이 다 죽고 나서 사사시대는 세 가지 주요 사건이 있습니다. 첫 번째는 악순환입니다. 악순환. 두 번째는 사사들. 사사들이 뭔지 아시죠? 양시영 집사님. Los jueces. Los jueces. El que juzga, ¿no? El que dirige. 이제 jueces입니다. 모를 수 있습니다. 저도 예전에 잘 몰랐거든요. 그 다음에 죄인들의 실상. 죄인들의 실상. 세 가지 주요 사건 있죠. 처음엔 악순환, 두 번째는 사사들, 세 번째는 죄인의 실상. 오늘은 악순환까지만 보겠습니다. 악순환까지만. 악순환. 여호수아의 죽음 이후에 어떤 시대가 열렸나? 좀 전에 우리가 읽었던 여호수아서 24장 31절에 보니까 여호수아가 사는 날 동안 그 장로들이 사는 날 동안만 이스라엘이 하나님을 섬겼더라 얘기를 합니다. 그리고 여호수아 1장 1절은 드디어 여호수아가 죽습니다. 여호수아서 2장 7절 한번 보겠습니다. 2장 7절. 누가 한번 찾아보시겠어요? 2장 7절과 2장 10절을 한번 보시기 바랍니다. 2장 7절과 2장 10절. 2장 7절, 우리 남자분들 한번 읽겠습니다. 2장 7절은 시작. 예, 맞습니다. 예, 시엠프라의 사사기. 예. 2장 7절. 예, 10절은 우리 여자 성도님들 한번 읽겠습니다. 여기서 여호와를 알지 못했다, 여호와를 행하신 일도 알지 못했단 말이 무슨 말일까요? 어떻게 이해를 하십니까, 여러분들은? 어떻게 이해를 하세요? 어떤 분은 이렇게 이해하시는 것 같아요. 그들이 예배도 안 드렸고 하나님에서 전혀 몰랐다라고 이야기하지만 그게 아닙니다. 그들은 여전히 예배를 드렸고 제사를 드렸고 찬양을 하고 이야기들을 알고 있었지만 지식이 없음이 아니라고요. 지식이 없음이 아니라 하나님에 대한 두려움이 없는 것입니다. 종교적인 모습은 있지만 그 마음속에 하나님의 통치가 없는 거예요. 그러자 바로 11절에 보면 이렇게 함께 읽겠습니다. 시작. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하며 바알들을 섬기며. 하나님에 대한 두려움이 없고 하나님에 대한 사랑이 없자 그들에게 나타난 것이 뭐예요? 우상숭배라는 겁니다. 우상숭배. 이러한 시대가 몇 년 동안 지속되어지냐면 몇 년요? 400년 동안 지속되어집니다.
사사시대가 400년 동안 지어지는데 사사시대 하면 우리가 늘 머릿속에 외워지는 구절이 있습니다. 바로 이 구절이에요. 그때에는 이스라엘에 왕이 없으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 이것을 짧게 표현하면 지멋대로 살았더라예요. 지멋대로 살았더라. 이스라엘은 왕이 없으므로 제도적인 왕, 사울이나 다윗을 얘기하는 것이 아니라 여전히 하나님이 그들에게 왕이었지만 그 왕께 그들은 예배도 드렸고 기도도 하고 제사했지만 하나님이 자기의 마음 통치하는 것을 원치 않았어요. 그러니까 어떤 증상이 나타나요? 자기 마음대로 살아가는 겁니다. 자기 마음대로 하고 싶은 대로. 이 말을 계속해서 성경은 반복합니다. 사사기는. 사사기 17장 6절에 나오고요. 18장 1절에 나오고요. 사사기 19장 1절도 나오고요. 사사기 맨 마지막에 있는 21장 25절도 나옵니다. 계속해서 저자는 반복하고 있는 거예요. 이들이 왜 부패했는지, 이들이 왜 제약됐는지. 왜냐하면 하나님이 그들의 마음에 왕으로 있지 않았기 때문에. 이들은 400년 동안 어떻게 살아요? 자기 마음대로 살았더라. 이 400년을 악순환이 시작이 됩니다. 첫 번째는 어떻게 시작이 돼요? 사사기 어떻게 시작이 돼요? 이 세대는 여호와를 알지 못하더라. 그리고 어떻게 끝나요? 그때에는 왕이 없으므로 자기 마음대로 살았더라. 이게 사사기의 첫 번째와 마지막입니다. 그 가운데서 어떤 시르쿨로 비시오스라고 하는데요. 악순환. 하나님을 알지 못하니 죄를 짓습니다. 우상숭배래요. 우상숭배를 하면 하나님께서 어떻게 해요? 주위에 있는 이민족들을 들어서 그들을 징벌하고 압제합니다. 그들이 징벌받고 압제받으면 하나님 앞에 엎드려 기도해요. 기도하고 나면 하나님은 또 어떻게 해요? 사사를 선택해서 구원합니다. 구원을 하고 나면 이들은 또 어떻게 해요? 망각하고 또 죄를 짓습니다. 그래서 사사기는 계속 반복해요. 범죄하고 징벌하고 강구하고 구원받고 망각하고 범죄하고 징벌하고 강구하고 구원받고 망각하고. 근데 이렇게 악순환을 보면 사실은 우리와 좀 비슷하다는 생각이 좀 들지 않습니까? 우리 좀 비슷하죠. 범죄하고 맞으면 잘못했다 그러고 구해주면 감사하다 그러고 시간이 또 지나면 또 잊어버립니다. 우리 머리는 참 포르마떼어가 잘 돼요. 아무 일도 없었던 것처럼 과거를 돌아보면 정말 눈물을 흘리며 기도했던 때가 있었는데 과거를 돌아보면 하나님 앞에 콧물을 흘리며 회개할 때가 있었는데 시간이 지나고 나면 다 잊어버려요. 언제 기억납니까? 맞으면 또 기억나는 거죠. 내가 기도했었지. 다시 열심히 해야지. 또 지나면 잊어버리고. 400년 동안 몇 명의 사사들이 있었다고 생각이 드십니까? 여기를 보니까 이제 16명이라고 아시겠지만 약간 의견이 다릅니다. 한번 쭉 나열해 볼게요. 400년 동안 운니엘, 예훗, 삼갈, 드보라, 바락, 기드온, 아비멜렉, 돌라, 야일, 입다, 입산, 엘론, 암논, 삼손. 어떤 사람은 14명이라고 주장하기도 하고요. 어떤 사람은 12명이라고 주장합니다. 왜냐하면 여기 나와 있는 바락과 아비멜렉을 사사로 인정하는 신학자가 있고 사사로 인정하지 않는 신학자도 있습니다. 이게 약간 이제 누가 사사냐 약간 기준이 좀 애매하긴 한데 그래서 어떤 사람은 12, 어떤 사람은 14. 근데 사사기가 지나고 사무엘 상이 시작이 되어집니다. 사무엘 상이 되면 누가 등장하기 시작하죠? 엘리 제사장이 등장하기 시작을 해요. 엘리 제사장이 있었을 때 한나의 아들 누구죠? 사무엘이 등장하기 시작하셔서 엘리하고 사무엘도 사사들입니다. 엄밀히 따진다면 16 또는 14명입니다. 제가 이렇게 가로로 친 것은 저 사람들은 사무엘 상에 등장하기 때문에 그렇습니다. 그래도 사사시대의 연장선이에요. 사사시대가 끝나고 사울 왕이 등장하거든요.
몇 명이, 3명의 사사만 제가 보고 오늘 마치겠습니다. 그림을 보여주시면 이 사람이 누군가를 빨리 맞춰주세요. 자, 이 사람이 누굴까요? 딱 그림을 보시면 아셔야 돼요. 누굴까요, 이 사람? 누구죠? 여기 선생님들도 계신데 뭔가 그림을 보면 특징이 있어요. 어떤 특징이 있는 것 같아요? 칼을 어느 손에 들고 있어요? 왼손에. 왜 왼손에 들고 있을까요? 왼손잡이니까. 사사들 중에서 왼손잡이는 딱 한 사람이 있었습니다. 누구죠? 에훗. 우리 사사기 3장 15절 한번 찾아보겠습니다. 사사기 3장 15절. 사사기 3장 15절. 한번 읽겠습니다. 시작. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖으며 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니 그는 곧 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에훗이라. 참 이상하지 않습니까? 그냥 에훗이라고 하면 되는데 굳이 왼손잡이. 혹시 여기 왼손잡이 누가 왼손잡이죠? 아무도 없으세요? 신기하네. 보통 왼손잡이가 한 15%는 되는데 다 오른손잡이세요? 아, 진짜 왼손잡이가 없구나. 예? 아, 그럼 이제 양손잡이. 그러면 주손은 어디세요? 주손. 주손. 마노 프린시팔. 오른손이죠. 이게 이제 병원에 가면 자기가 양손을 써도 검사하는 게 있습니다. 검사를 하고 나면 이 사람이 오른손잡이인지 왼손잡이인지 기억해요. 저희 아들은 왼손을 써요. 근데 왼손잡이가 아니에요. 오른손잡이에요. 왜냐하면 어릴 때 이제 심장 뭐 병도 있었고 하면서 손가락이 이렇게 하나가 났거든요. 육손으로 났어요. 그래서 하나 자르고 수술, 두 번째 수술은 이걸 교정했는데 지금도 이렇게 잘 안 펴집니다. 그때가 한 살이 넘었을 때니까 그 갓난아이가 이제 기부스를 하고 있었던 거였어요. 기부스를 한 6개월인가 했습니다. 2번 수술하니까. 그러니까 손을 써야 될 때 오른손을 못 쓰니까 이러고 기어다녔어요. 이러고 막. 그러고 나니까 어느 손을 쓰기 시작을 해요? 왼손을 쓰기 시작한 거예요. 그래서 주위에 있는 사람들은 우리 아들을 보고 왼손잡이라고 생각하는데 병원에 가서 조사해 보니까 오른손잡이입니다. 여기는 왼손잡이가 없지만 사실 저희 어릴 때만 해도 왼손으로 밥을 먹으면 아버지가 숟갈로 머리통 때립니다. 이 자식이 재수없게. 그랬어요. 그런 거 안 보셨어요? 그럼요. 재수없다 그럽니다. 어른들이 그렇고 그때 사회가 그랬습니다. 사회가. 이제 그걸 제가 말씀드리려고 합니다. 지금은 왼손잡이가 훨씬 우대받는 그런 데 나와 있지만 우리가 악수를 할 때 여러분 구글에 쳐보세요. 악수 치면 전부 오른손을 내밀어서 악수하지 왼손을 내밀어서 악수하는 사람이 없습니다. 심지어는 왼손잡이도 악수는 어떻게 해요? 오른손으로 합니다. 왼손을 내밀면 굉장한 신뢰예요. 굉장한 신뢰. 근데 오늘 성경은 에훗을 소개하면서 이는 어떤 사람이다? 왼손잡이다. 근데 재미있는 것은 이 왼손잡이 에훗의 조상을 한번 보시기 바랍니다. 이 조상이 어느 민족이라고 얘기를 해요? 베냐민. 이 베냐민은 누구의 아들이죠? 라헬의 아들입니다. 야곱이 가장 사랑했던 아내. 라헬이죠? 라헬. 요셉을 낳고 베냐민을 낳았던 사람. 이 여자를 얻기 위해서 야곱이 14년을 일하잖아요. 14년. 창세기 35장을 한번 보시기 바랍니다. 35장.
창세기 35장 16절부터 18절까지 함께 보겠습니다. 창세기 35장 16절, 17절, 18절 제가 천천히 읽을게요. 그들이 야곱의 가족입니다. 베델에서 길을 떠나 에브랄에 이기까지 얼마간 거리를 둔 곳에서 누가 해산하게 되어? 라헬, 요셉의 어머니 라헬이 해산하게 되어 심히 고생하여 17절입니다. 그가 난산할 즈음에 베냐민을 낳을 때 굉장히 힘들었던 것 같습니다. 난산할 즈음에 산파가 그에게 이르되 두려워하지 말라. 지금 내가 무엇을 했다? 등남하였다. 18절 함께 읽겠습니다. 시작. 그가 죽게 되어 그의 혼이 떠나려 할 때에 아들의 이름을 베논이라 불렀으나 그의 아버지는 그를 베냐민이라 불렀다. 굉장히 슬픈 이야기예요. 라헬이 베냐민을 낳고 죽습니다. 지금은 이제 애를 낳고 죽는 사람이 사실은 거의 없지만 예전에는 제가 예전에니까 옛날 사람 같은데요. 그건 아니고요. 저도 들어서 하는 겁니다. 애를 낳으러 갈 때 신발을 보고 들어간대요. 왜 보냐면 내가 이 신발을 다시 볼 수 있을까? 의학이 발달하지 않고 그렇기 때문에 죽는 사람이 너무 많았던 거예요. 내가 신발을 다시 볼 수 있을까? 라헬이 지금 베냐민을 낳고 죽었어요. 그래서 그 베냐민의 이름을 뭐라고 짓죠? 베노니. 베노니에 보면 번호가 써 있죠. 3번. 밑에 뭐예요? 슬픔의 아들. 이게 오전에도 얘기했지만 히브리 민족은 우리와 비슷해요. 그냥 이름 아무렇게 짓지 않습니다. 그때 상황이나 자기 슬픔을 그대로 전달합니다. 얼마나 슬펐으면 라헬의 이름을 짓기를 이 아들은 베논이다. 슬픔의 아들이다. 그런데 그의 아버지 야곱이 그의 이름을 바꿉니다. 뭐라고 바꾸죠? 베냐민. 거기 보면 또 4번이라고 써있어요. 뭐죠? 오른손잡이 베냐민. 그래서 다시 사세기 3장 15절에 가면 이렇게 이해하면 됩니다. 그는 베냐민 사람 오른손의 아들. 누구요? 왼손잡이 에훗. 재밌지 않습니까? 인류가 계속해서 이런 문화적인 지배를 받고 있었습니다. 왼쪽은 어떻게 해요? 부정하고 오른쪽은 정당하다. 이런 문화적인 인식이 지금은 많이 사라졌지만 저희 어릴 때까지만 해도 있었습니다. 심지어는 중세기 시대 때는 왼손을 사용한 사람은 마녀라고 해서 죽였어요. 말이 안 되지만 그땐 그랬습니다. 왜냐하면 왼손은 부정한 거예요. 그래서 교정하는 틀이 있습니다. 못쓰게 어릴 때 부모님이 묶어놔요. 그러니까 지금은 어떻게 그랬을까 미개하게 했지만 그땐 그랬어요. 여기 보시면 오른손잡이, 왼손잡이, 물론 쉽게는 라마노 데레차, 라마노 이스케르다 이렇게 표현하기도 하지만 라틴어에서 나온 또 다른 단어가 있습니다. 오른손잡이를 디에스트라, 왼손잡이를 시니에스트라 들어보셨죠? 이 디에스트란 말이 원래는 오른손이 아니에요. 원래는 이런 뜻입니다. 능숙한, 솜씨가 좋은, 바른, 올바른. 시니에스트라는 무슨 뜻이에요? 불길한, 흉한, 사악한, 악한. 이게 니에스트라, 시니에스트라. 이게 원래 라틴어 뜻에서 그대로 스페인어에 쓰는 겁니다. 그래서 우리는 알게 모르게 오른손 하면 능숙하고 올바르고 정당한, 왼손은 사악하고 불길하고 아주 흉한, 재수 없는 사람들. 지금도 호주에서는 예전에는 호주에서는 왼손잡이를 동성애자로 생각했다고 합니다. 심지어 고대 산크리스트어트, 저도 이 말이 뭔지 모릅니다. 옛날 고대 언어에는 오른쪽이란 단어 있지만 왼쪽이란 단어가 없다고 합니다. 왜냐하면 너무나 불길해서
너무나 사악해서. 아랍 문화권에서는 왼손은 어떤 손이에요? 뒤처리하는 손이잖아요. 그러니까 가서 왼손으로 만지면 큰일 납니다. 이건 정말 큰일 나요. 오른손은 악수할 때 사용합니다. 만약에 왼손을 내면 상대를 모욕하는 겁니다. 옛날 중국에서는 왼손으로 명함을 내밀면 협상이 결렬됐다고 합니다. 일본에서도 아내가 왼손잡이면 이혼을 했대요. 여긴 정말 왼손잡이가 다 없어서 그런 경험이 아무도 없지만 지금으로부터 3,000년 전에 오른손잡이의 가문에 있는 왼손잡이 예후씨, 하나님께 선택을 받았다고 생각해 보세요. 주위에 있는 사람이 어떻게 생각했을까요? 아니, 저런 사람도 하나님이 사용하시나? 저런 불길하고 흉하고 그렇게 생각하지 않았을까요? 근데 진짜 재미있는 것은, 근데 재밌나요? 저만 재밌나요? 재밌죠? 이런 되게 재밌지 않아요? 진짜 재미있는 것은 성경의 번역을 봐야 됩니다. 미켈란젤로의 천지창조를 보면, 여기서 보면 신은 오른손으로 합니다. 인간은 왼손으로 해요. 무엇을 뜻하는 걸까요? 죄인 인간을 보여주는 거예요. 많은 고대 작품들을 보면 전부 왼손입니다. 인간은 다 죄인이에요. 예. 예, 예. 예. 예, 예. 이제 그것을 그때 시각으로 우리가 이해하고 해석을 하는 거죠. 그때 시각으로. 예. 예. 지금 그린다면 그렇게 생각할 수 있을 것입니다. 근데 오늘날도 만약에 어떤 아버지가 왼손 쓸 때 이 자식하고 숟가락으로 머리통을 때린다면 지금은 전혀 이해를 못할 거예요. 그러나 저 어릴 때만 해도 당연한 거였어요. 왜냐하면 왼손은 죄수가 없으니까. 예. 예, 미켈란젤로 맞습니다. 예, 중세 시대. 왼손잡이들을 마녀로 죽일 때. 예, 예. 예, 예. 그렇죠. 예. 그렇죠. 천당과 지옥은 아니겠지만 성과 악입니다. 예. 예, 예. 그렇죠. 없대요. 저도 그건 잘 모르겠습니다. 예. 그 부분은 저도 잘 모르겠습니다. 하지만 전체적으로 왼쪽에 대해서 흉하고 불길하고 그래서 공통적으로 쭉 내려오는 거예요. 예, 예. 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 예, 예, 예. 예, 예, 예. 구약이 아니라 성전 전체를 이렇게 본 거죠. 예, 예, 예. 예, 예, 예. 예, 예. 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 헬라어고 아람어로 써 있었죠. 예, 예. 이제 원본은 아니고요. 사본이 발견이 됐죠. 예, 예, 예. 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 (70인용입니다) 그게 이제
말 그대로 따진다면 70명이 모여서 번역했다는 건데 이제 그런 그냥 이야기고 그것을 헬라어로 번역합니다. 그래서 자 히브리어 때 문화와 예. 지금까지 문화가 얘기가 나왔는데요. 헬라 쪽 문화는 완전히 다르다는 거죠. 예. 그러니까 무슨 얘기냐면은 헬라 즉 그리스 로마 시대의 문화 문명이라 하면 예. 제우스가 나오고 신과 인의 있고 결합이 나오고 예, 예. 혼이 나오고 그렇죠. 예. 이런 정도의 사고 방식들의 문화였다는 거죠. 예, 예. 히브리어 당시나 메소포타미아에서 생각하는 여러 다신이 있었지만 예. 신과 인을 혼동시키거나 이러지는 않았다는 거예요. 섞어서 예. 이러지는. 예, 예. 그러다 보니 이게 그 왼쪽이냐 오른쪽이냐 뭐 성과 악이냐 이런 나눠서 생각하는 그 자체가 예. 신과 인이냐라는 그 그리스 헬라 문명의 기본이 돼 있었던 거고 예. 이제 그 부분을 제가 조금 보려고 합니다. 왜냐하면 번역이 한국 번역하고 스페인어 번역이 좀 다른데요. 제가 번역본을 보여드릴게요. 왼손잡이 에웃이라고 나오는데 그냥 일반적인 번역으로 왼손잡이라고 나오는데요. 에디시온 비블리아 데 후빌리어라는 번역이 있습니다. 여기는 어떻게 나오냐면 아웃 hijo de Gera, hijo de Benjamín, el cual tenía cerrada la mano derecha. 우리 누가 한번 해석해 줄 수 있을까요? 스페인어를 잘하시는 분. 인재 해성도님 한번 해석해 주시겠어요? 예, 아웃 에웃입니다. hijo de Gera, 헤라의 아들 아웃, hijo de Benjamín, 베냐민 족속의 그 다음에 그 사람 어떻게 해요? El cual tenía cerrada la mano derecha. 즉 그냥 단순한 왼손잡이가 아니고요. 오른손이 마른 자를 얘기를 하는 거예요. 불구를 얘기하는 거예요. 불구. 또 traducción en lenguaje actual 보면 이렇게 얘기를 합니다. Ehud hizo una espada de doble filo de unos 50 centímetros de largos. Como era impedido de la mano derecha, se la puso del lado derecho, cubriéndola bajo sus ropas. 이것도 단 단순히 왼손잡이가 아니고요. 그가 오른손을 쓸 수가 없어서 어떻게 해요? 50cm의 칼을 있는데 왼손으로 오른손을 여기다 집어넣고 옷으로 가렸다는 거예요. 그래서 여기서는 단순히 왼손잡이에 그 이상을 넣어서 오른손에 불구가 있는 예옷을 얘기하고 있는 거예요. 즉 불구자를 하나님이 썼다는 거예요. 사사로. 불구자로. 예, 예. 마찬가지입니다. 그 당시 불구자는 하나님께 저주받은 사람이었습니다. 병이 있는 사람은 저주받은 사람이었어요. 즉 하나님이 온전한 사람을 쓰지 않고 불구가 있는 사람을 썼다라는 것은 놀라운 거였습니다. 그 당시에는. 단순히 왼손잡이를 넘어서 오른손에 불구가 있어서 왼손밖에 쓸 수 없는 이제 그렇게 해석을 하셔야 돼요. 그렇게. 예. 왼쪽하고 오른쪽하고 불구자하고 정상인하고 이런 평가가 이런 해석 자체가 예, 예. 완전히 다른 관점이라는 얘기죠. 근데 너무 왼쪽 오른쪽 이렇게 그것을 설명하기 위해서 제가 배경을 쭉 봤는데요. 이것을 보여주지 않으면 잘 이해를 못해요. 왜 왼손잡이인지, 왜 굳이 성경이 굳이 에웃을 왼손잡이라고 기록해야 됐는지. 그러니까 쭉쭉 들어가 보면 아, 이 사람은 불구가 있는 사람이었구나. 오른손을 쓸 수가 없는 사람이었구나. 그런데 지금은 우리가 이제 한국에 가면 장애인이란 말도 안 쓰고 지체부자라고 쓰더라고요. 왜냐하면 다른 말을 사용하면 이게 문제가 있대요. 근데 우리 어릴 때, 우리 어릴 때만 해도, 제가 이런 얘기가 너무 늙은 사람, 그게 아니고, 어릴 때만 해도 장애인이라고도 안 불렀습니다. 진짜 말할 수 없도록. 근데 그게 일반적이었어요, 일반. 그냥 얘기하면, 아우, 왜 돌아다니지? 그 사람의 인격을 존귀 여기거나, 그 사람, 이런 거 없습니다. 저런 애들은 집에 있어야지. 제가 아르헨티나 와서 처음에 너무 놀랐던 게, 다운 증후 아이들이 너무 많은 거예요. 처음에. 제가 한국에선 본 적이 없거든요. 근데 다운 증후군이 유독 많은 게 아니에요. 한국에선 안 나오는 거예요.
지금은 좀 다르게 우리 어릴 땐 그랬어요. 근데 여기는 좀 사고방식이 하니까 다 다니는 거예요. 이제 지체 부자유라고서 이제 장애인이라면 큰일 납니다. 인식의 변화가 계속해서 이루어지고 있거든요. 지금 예우시 오른손을 불구자로, 그런데 그런 문제가 있는 사람을 문화적 인식으로 하나님께 축복 저주받았다고 생각하는 사람을 하나님이 사사로 썼다라는 것은 이 사람 말고도 또 한 사람이 또 나옵니다. 한 번 더 보겠습니다. 이 사람은 또 누굴까요? 여자. 누구죠? 유일한 여자 사사. 드보라. 저번에 우리가 장로 안수 집사 모임이 있었는데 여기까지만 하고 마칠게요. 데보라까지만 보고. 우리 양시영 집사님이 저한테 그런 질문을 했어요. 목사님, 저는 너무 궁금해요. 뭐가요? 뭐가 맞고 뭐가 틀린지, 무슨 말씀이신지, 왜 어떤 교단은 여자 안수를 주고 왜 어떤 교단은 여사 안수를 안 주는지, 이제 그걸 가지고 맞냐 틀리냐 이렇게 저한테 질문하신 기억이 나시죠? 그래서 제가 그건 맞고 틀리는 문제가 아니라 다름의 문제인 것 같습니다. 왜냐하면 지금 여자 안수를 주는 교단은 통합측, 감리교, 순복음, 그리고 기장, 기독교 장로가 이 가운데 가장 먼저 준 여자 안수를 준 게 기장입니다. 1950년도예요. 그 외에 통합 측은 1970년도입니다. 순복음도 최근에 와서 줬어요. 순복음은 심지어는 조영기 목사님이 살아계실 때 여자 안수를 주자. 그럼에도 불구하고 못 줬어요. 최근에 와서 줍니다. 그리고 이제 여자 안수가 허락이 안 되는 데는 저희 합동 측, 그 다음에 이제 성결교단. 뭐가 옳으냐 그러냐는 잘 모르겠지만 이 두 교단이 가지고 있는 공통적인 문제점이 있습니다. 뭐냐면 안수를 안 주는 것도 문제인데 근데 안수를 줘도 갈 데가 없어요. 청빈 자체를 안 합니다. 우리 정서가. 배출을 했는데 부교역자로 청빈이 안 되고요. 개척도 안 되고요. 여자 장로를 세우려면 교회에서 3분의 2 투표가 나와야 되는데 안 나옵니다. 이게. 그러니까 한쪽에서도 또 비판하는 거죠. 아니 세워두면 어떡해. 뽑으면 뭐해. 세워야지. 우리 이제 외국에서는 좀 그런 부분이 덜한데 우리는 여자에 대한 약간 마초 같은 그런 게 여전히 저 안에도 남아있거든요. 저도 보기보다 되게 마초입니다. 남성 위주의 사고방식을 가지고 있는 아유 처음으로 저와 한 뜻이 됐습니다. 어유 반갑습니다. 예. 저도 모르게 운전을 하다 보면 정말 그런 얘기 하지 말아야 하는데 앞에서 누가 이렇게 답답하게 하면 제가 욕을 하거나 그러진 않는데 남자들 많이 쓰는 표현 있죠? 분명히 저 사람은 여자일 거야. 근데 여자예요. 그래서 참 이렇게 우리 한국 사람들은 남성적이고 마초적인 성격이 여전히 있습니다. 그리고 한국 전체 사회가 그래요, 지금도. 전체로. 칠레에서도 여자 선거권, 언제부터 여자가 선거를 하기 시작했나요? 네? 1971년인가 그렇습니다. 아르헨티나도 1972년인가 그래요. 라틴 아메리카에서 여자들이 선거할 수 있는 권한이 있는 게 채 50년 정도밖에 안 돼요. 이 남성 위주의 생각이라는 것은 한국 사람만 가지고 있는 건 아니에요. 서양 사회에도 뿌리 깊게 들어가 있습니다. 뿌리 깊게. 근데 우리가 조금 더 뿌리 깊게 들어가 있죠. 그래서 여성이 앞에서 인도한다는 것이 그렇게 표현을 안 해야 되는데도 불구하고 불편한 겁니다. 그래서 한국 사회에서도 우리 안수를 주고 장로를 세우는데 투표가 안 나와요. 그러니까 여성분들이 안수를 받고 어디로 가냐면 다 기도원으로 갑니다. 부른 데가 없으니까. 이게 참 문제죠. 꼭 대학 졸업시켜놓고 취직을 안 시키는 거 똑같은 거예요. 지금 이 시대가 그런데 3000년 전에 여자를 지도자로 세웠다. 아시죠? 이스라엘 백성들은 사람 수를 셀 때 여자는 숫자에 들어가지 않습니다. 여자는 남성 개인의 재산이었어요.
이현성 목사님 지금 사시는 게 얼마나 행복하세요? 다행이죠. 지금은 저희가 이제 눈치를 봐야 되는 시대. 제가 보니까 우리 김현지 사람도 막 큰 소리 냈지만 딱 한마디면 조용하더라고요. 저도 그렇습니다. 저도. 그 당시에 데보라가 사사로 세웠다면 두 가지로 생각합니다. 이렇게 생각해요. 이 데보라는 얼마나 대단했을까? 한 가지. 두 번째는 아니 그 수많은 남자 중에 여자가 뽑힐 정도로 남자들이 그렇게 형편이 없었나라는 생각을 하게 돼요. 그때 랍비돈, 이 랍비돈은 이제 데보라의 남편인데 이 사람의 뜻은 횃불입니다. 횃불. 랍비도의 아내 여선지자 데보라. 데보라의 뜻은 뭔지 아세요? 꿀벌입니다. 꿀벌. 단순히 뜻만 얘기하는 게 아니에요. 횃불, 뭔가 리더자 같은 남자를 세우지 않고 꿀벌의 연약한 데보라를 세웠는데 이 데보라가 하나님의 명령을 받고 바락인 사람에게 얘기합니다. 바락이요, 우리 저기 가서 싸움합시다. 그랬더니 바락이 이렇게 얘기해요. 바락이 그에게 이를 때 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 어떻게 가려니와 만일 당신이 나와 함께 가지 않으면 내가 어떻게 해요? 가지 않겠다. 이 말은 여자 리더십을 인정하지 못하겠다는 겁니다. 지금 저런 얘기하면 큰일 나겠지만 그때는 불편한 거예요. 불구가 있는 사람이 사사가 됐다는 것도 불편하고 여자가 사사가 됐다는 것도 굉장히 불편합니다. 하나님이 그런 사람을 뽑았다는 것이 너무나 놀랐습니다. 심지어는 신약에 와서 예수 그리스도께서 제자들을 뽑았다는 것도 굉장히 놀라운 사실이에요. 오늘은 여기까지 하고 10월 달에 이어서 사사시대를 마무리 짓도록 하겠습니다. 이제 성경을 보면 재미난 게 많아요. 의외로. 그리고 들어가 보면 이해가 되는 게 있고 물론 어떤 부분은 논란의 여지도 있고요. 그러나 그런 것들을 지금은 이제 설교가 아니니까 하나씩 끄집어내면서 한번 생각을 하고 질문을 해보고 아, 데보라가 이런 사람이었구나. 에훗이 이런 사람이었구나. 하나님이 그런 사람을 뽑아주셨구나. 그 시대에 한번 묵상을 하게 됩니다. 예, 우리 주기도문으로 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지 이름을 거룩하게 하시며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘. 수고하셨습니다.